私浴場で靴を脱ぎかけた時に秘密は身の先客に取っ手をかけてしまった。ねえやめなよ。口をついて出ただけ本当はどうでもよかった。先を重ねるのかなんとなくシャフだった。三つ編みも怖かったるどっかで聞いたようなこと。運命の人だった。どうしても愛されたかった。ふざけんなそんなことくらいで私の先をこそばなんて欲しいものが手に入らないなんて疑われたことすらないくせに話からバカになったって三つ編みの方は消えてた。今日こそは洞窟を抜きかけたがそこに背の低い女の子また取っ手をかけてしまった。背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されて奪われて居場所がないんだって。ふざけんなそんなことくらいで私の先をこそばなんてそれでもうちでは愛されて温かいご飯もあるでしょ。お腹が空いたと泣いて背の低い子も消えてた。そうやって何かに声をかけて追いかけして私自身の痛みは誰にも消えないまま。初めて見つけたんだ似たような悩みの子何人目かに会ったんだ。黄色いカーディガンの子家に帰るたびに振って続けるあざを消し去ってしまうためここに来たのと言った。口をついて出ただけ本当はどうでもよかった。思ってもいないことでも取っ手をかけてしまった。ねえやめてよ。あるしよこの子は止められない。私には止める資格がない。それでもここから消えてよ。君を見ている僕にしら社長をやめてくよって目を伏せたまま消えてった。ここは羽の船私一人だけ誰にも邪魔されぬ邪魔してはくれぬカーディガンは抜いて三つ編みをほどいて背の低い私は今から飛びます。私浴場で靴を脱ぎかけた時に秘密編みの先客に取っ手をかけてしまった。ねえやめなよ。口をついて出ただけ本当はどうでもよかった。先を重ねるのかなんとなくシャフだった。三つ編みも怖かったるどっかで聞いたようなこと。運命の人だった。どうしても愛されたかった。ふざけんなそんなことくらいで私の先をこそばなんて欲しいものが手に入らないなんて疑われたことすらないくせに話からバカになったって三つ編みの方は消えてた。今日こそは洞窟を抜きかけたがそこに背の低い女の子また取っ手をかけてしまった。背の低い子は語るクラスでの孤独を無
視されてる哀れで居場所がないわけ。ふざけんな、そんなことくらいで私の先をこそはなんて。それでもうちで愛されて温かいご飯もあるでしょ。お腹が空いたと泣いて背の低い子も消えてた。そうやって何人かに声をかけて追いかけして私自身の痛みは誰にも言えないまま。初めて見つけたんだ似たような悩みの子。何人目かに会ったんだ黄色いカーディガンの子。家に帰るたびに降って続けるあざを消し去ってしまうためここに来たのと言った口をついて出ただけ。本当はどうでもよかった思ってもいないことでも声をかけてしまった。ねえやめてよ一人だけ誰にも邪魔されぬ邪魔してはくれぬカーディガンは脱いで三つ編みをほどいて背の低い私は今から飛びます。私浴場で靴を脱ぎかけた時に三つ編みの先客に声をかけてしまった。ねえやめなよ口をついて出ただけ本当はどうでもよかった。先を越されるのかなんとなくシャフだった三つ編みの子は語るどっかで聞いたようなこと運命の人だったどうしても愛されたかった。ふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんて欲しいものが手に入らないなんて歌われたことすらないくせに話が長くになったって三つ編みの子は消えてた。さあ今日こそは洞窟を抜きかけたがそこに背の低い女の子またほっぺをかけてしまった。背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されてる哀れで居場所がないわけ。ふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんて。それでもうちで愛されて温かいご飯もあるでしょ。お腹が空いたと泣いて背の低い子も消えてた。そうやって何人かに声をかけて追いかけして私自身の痛みは誰にも言えないまま。初めて見つけたんだ似たような悩みの子。何人目かに会ったんだ黄色いカーディガンの子。家に帰るたびに降って続けるあざを消し去ってしまうためここに来たのと言った口をついて出ただけ本当はどうでもよかった思ってもいないことでも声をかけてしまった。
の低い私は今から飛びます。私浴場で靴を脱ぎかけた時に金つ編みの先客に声をかけてしまった。ねえやめなよ。口をついてってただけ本当はどうでもよかった。先を重ねるのかなんとなくシャフだった。三つ編みの子は語るどっかで聞いたようなこと。運命の人だった。どうしても愛されたかった。ふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんて欲しいものが手に入らないなんて歌われたことすらないくせに話が長くになったって三つ編みの子は消えてた。さあ今日こそは洞窟を抜きかけたらそこに背の低い女の子またほっぺをかけてしまった。背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されて奪われて居場所がないんだって。ふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんてそれでも口で愛されて温かいご飯もあるでしょ。お腹が空いたと泣いて背の低い子も消えてた。そうやって何かに声をかけて追いかけして私自身の痛みは誰にも言えないまま。初めて見つけたんだ似たような悩みの子何人目かにやったんだ。黄色いカーディガンの子家に帰るたびに振って続けるあざを消し去ってしまうためここに来たのと言った口をついてってただけ本当はどうでもよかった思ってもいないことでもほっぺをかけてしまった。ねえやめてよあるしよこの子は止められない私には止める資格がない。それでもここから紛れてよ君を見ている僕にしなじゃあ今日はやめてくよって目を伏せたまま消えてた。ここそは羽のない私一人だけ誰にも邪魔されぬ邪魔してはくれぬカーディガンは脱いで三つ編みをほどいて背の低い私は今から飛びます。私浴場で靴を脱ぎかけた時に金つ編みの先客に声をかけてしまった。ねえやめなよ。口をついてってただけ本当はどうでもよかった。先を重ねるのかなんとなくシャフだった。三つ編みの子は語るどっかで聞いたようなこと運命の人だった。どうしても愛されたかった。ふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんて欲しいものが手に入らないなんて歌われたことすらないくせに話が長くになったって三つ編みの子は消えてた。
またほっぺをかけてしまった背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されてる哀れで居場所がないわけふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんてそれでも口で愛されて温かいご飯もあるでしょお腹が空いたと泣いて背の低い子も消えてたそうやって何かに声をかけて追いかけして私自身の痛みは誰にも消えないまま初めて見つけたんだ似たような悩みの子何人目かに会ったんだ黄色いカーディガンの子家に帰るたびに降って続ける朝を消し去ってしまうためここに来たのとびた口をついて出ただけ本当はどうでもよかった思ってもいないことでもほっぺをかけてしまったねえやめてよ私一人だけ誰にも邪魔されぬ邪魔してはくれぬカーディガンは脱いで三つ編みをほどいて背の低い私は今から飛びます私浴場で靴を脱ぎかけた時に三つ編みの先客にほっぺをかけてしまったねえやめなよ口をついて出ただけ本当はどうでもよかった先を越されるのかなんとなくシャフだった三つ編みの子は語るどっかで聞いたようなこと運命の人だったどうしても愛されたかったふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんて欲しいものが手に入らないなんて歌われたことすらないくせに話が楽になったって三つ編みの子は消えてた今日こそは洞窟を抜きかけたがそこに背の低い女の子またほっぺをかけてしまった背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されてる哀れで居場所がないわけふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんてそれでも口で愛されて温かいご飯もあるでしょお腹が空いたと泣いて背の低い子も消えてたそうやって何かに声をかけて追いかけして私自身の痛みは誰にも消えないまま初めて見つけたんだ似たような悩みの子何人目かに会ったんだ黄色いカーディガンの子家に帰るたびに降って続ける朝を消し去ってしまうためここ
こに来たのと言った口をついてってただけ。本当はどうでもよかった。思ってもいないことでもほっぺをかけてしまった。ねえ、やめてよ。あるしよ、この子は止められない。私には止める資格がない。それでもここから消えてよ。君を見ている僕嬉しいな。じゃあ今日はやめておくよって目を伏せたまま消えてった。やっとこそは羽の日々。私一人だけ。誰にも邪魔されぬ。邪魔してはくれぬ。カーディガンは脱いで。三つ編みをほどいて。背の低い私は今から飛びます。私浴場で靴を脱ぎかけた時に三つ編みの洗濯にほっぺをかけてしまった。ねえ、やめなよ。口をついてってただけ。本当はどうでもよかった。先を越されるのかなんとなくシャフだった。三つ編みも怖かったる。どっかで聞いたようなこと。運命の人だった。どうしても愛されたかった。ふざけんな、そんなことくらいで私の先をこそばなんて欲しいものが手に入らないなんて歌われたことすらないくせに話が楽になったって三つ編みの子は消えてた。さあ今日こそは洞窟を脱ぎかけたらそこに背の低い女の子またほっぺをかけてしまった。背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されて奪われて居場所がないんだって。ふざけんな、そんなことくらいで私の先をこそばなんて。それでもうちでは愛されて温かいご飯もあるでしょ。お腹が空いたと泣いて背の低い子も消えてた。そうやって何かに声をかけて追いかけして私自身の痛みは誰にも言えないまま。初めて見つけたんだ似たような悩みの子。何人目かに会ったんだ黄色いカーディガンの子。家に帰るたびに振って続けるあざを消し去ってしまうためここに来たのと言った口をついてってただけ。本当はどうでもよかった。思ってもいないことでもほっぺをかけてしまった。ねえ、やめてよ。あるしよ、この子は止められない。私には止める資格がない。それでもここから消えてよ。君を見ている僕嬉しいな。じゃあ今日はやめておくよって目を伏せたまま消えてった。やっとこそは羽の日々。私一人だけ。誰にも邪魔されぬ。邪魔してはくれぬ。カーディガンは脱いで。三つ編みをほどいて。背の低い私は今から飛びます。私浴場で靴を脱ぎかけた時に三つ編みの洗濯にほっぺをかけてしまった。ねえ、やめなよ。
なくシャフだった三つ編みの子は語るどっかで聞いたようなこと運命の人だったどうしても愛されたかったふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんて欲しいものが手に入らないなんて歌われたことすらないくせに話からバクになったって三つ編みの子は消えてた今日こそは洞窟を抜きかけたがそこに背の低い女の子またほっぺをかけてしまった背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されてる哀れで居場所がないんだってふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんてそれでもうちで愛されて温かいご飯もあるでしょお腹が空いたと泣いて背の低い子も消えてたそうやって何かに声をかけて追いかけして私自身の光は誰にも消えないまま初めて見つけたんだ似たような悩みの子何人目かに会ったんだ黄色いカーディガンの子家に帰るたびに降って続ける朝を消し去ってしまうためここに来たのと言った口をついて出ただけ本当はどうでもよかった思ってもいないことでもほっぺをかけてしまったねえやめてよあるしよこの子は止められない私には止める資格がないそれでもここから消えてよ君を見ている僕にしらじゃあ今日はやめてくよって目を伏せたまま消えてったここは羽の船私一人だけ誰にも邪魔されぬ邪魔してはくれぬカーディガンは抜いて三つ編みをほどいて背の低い私は今から飛びます私浴場で靴を脱ぎかけた時に三つ編みの先客にほっぺをかけてしまったねえやめなよ口をついて出ただけ本当はどうでもよかった先を越されるのかなんとなくシャフだった三つ編みの子は語るどっかで聞いたようなこと運命の人だったどうしても愛されたかったふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんて欲しいものが手に入らないなんて歌われたことすらないくせに話からバクになったって三つ編みの子は消えてた今日こそは洞窟を抜きかけたがそこに背の低い女の子またほっぺをかけてしまった背の低い子は語るクラスでの孤独を無視されてる哀れで居場所がないんだってふざけんなそんなことくらいで私の先をこそはなんてそれでもうちで愛されて温かいご飯もあるでしょお腹が空いたと泣いて背の低い子も消えてたそうやって
わよな悩みの子。何人目かにあったんだ。黄色いカーディガンの子。家に帰るたびに振って続けるあざと消し去ってしまうため、ここに来たのと言った口をついて出ただけ。本当はどうでもよかった思ってもいないことでもほっぺをかけてしまった。ねえやめてよ。あるしよこの子は止められない。私には止める資格がない。それをここから消えてよ。君を見ている僕に知ら社長をやめてくよって目を伏せたまま消えてった。やっとここは羽のくない私一人だけ。誰にも邪魔されない邪魔してはくれない。カーディガンは脱いで三つ編みをほどいて背の低い私は今から飛びます。Saat hendak melepas sepatu, di atas atap ku jumpa gadis rambut berkepang dua. Ku berteriak padanya, hei hentikanlah. Tanpa sadar ku mengucapkannya, ku tak peduli padanya. Ku hanya merasa terganggu, dia mendahuluiku. Gadis itu berbagi kisahnya, cerita yang pernah ada. Kukira dialah takdirku, ku ingin dia cintaiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu. Beraninya kau kemari mendahuluiku. Kau kecewa karena tak dapat yang kau mau. Kau beruntung tiada yang direnggut darimu. Kini aku merasa lebih tenang. Lalu gadis berkepang itu menghilang. Akan kulakukan hari ini, tapi kembali terjadi. Ada gadis kecil di sana, lagi-lagi ku yang menghentikannya. Gadis itu berbagi kisahnya, terapikan di kelasnya. Semua telah direnggut dariku, tiada tempat bagiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu. Beraninya kau kemari mendahuluiku. Setidaknya kau dicintai di rumahmu. Selalu ada makan malamnya menunggumu. Ku lapadain matanya berlinang, lalu gadis kecil itu pun menghilang. Seperti itulah banyak yang telah aku hentikan. Ku ajak bicara, sedangkan diriku tak dapat berbagi lukaku ke siapapun. Pertama kalinya ku temui kisah yang persis denganku. Rasanya tak asing bagiku, gadis kardigan kuning ini. Aku berharap dengan kesini dapat menghapus lukaku yang semakin lama bertambah. Saat ku pulang ke rumah, tanpa sadar ku mengatakannya. Ku tak peduli padanya yang ku ucapkan ke dirinya. Bahkan ku sendiri tak menyangka. Hei hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya. Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku. Terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Baik, takkan ku lakukan sekarang. Gadis itu pun berpaling dan menghilang. Tiada seorang pun hari ini, hanya diriku sendiri. Tiada yang dapat menggangguku, bahkan tuh menghentikanku. Ku lepas kardigan kuningku dan ikat rambut kepangku. Sekarang gadis kecil ini kan melompat dari sini. Hei hentikanlah. Bagaimana
Saat hendak melepas sepatu, di atas atap ku jumpa gadis rambut berkepang dua. Ku berteriak padanya, "Hei, hentikanlah!" Tanpa sadar ku mengucapkannya, ku tak peduli padanya. Ku hanya merasa terganggu, dia mendahuluiku. Gadis itu berbagi kisahnya, cerita yang pernah ada. Kukira dialah takdirku, ku ingin dia cintaiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu, beraninya kau kemari mendahuluiku. Kau kecewa karena tak dapat yang kau mau. Kau beruntung tiada yang direnggut darimu. Kini aku merasa lebih tenang, lalu gadis berkepang itu menghilang. Akan kulakukan hari ini, tapi kembali terjadi. Ada gadis kecil di sana, lagi-lagi ku yang menghentikannya. Gadis itu berbagi kisahnya, terabaikan di kelasnya. Semua telah direnggut dariku, tiada tempat bagiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu, beraninya kau kemari mendahuluiku. Setidaknya kau dicintai, di rumahmu selalu ada makan malamnya menunggumu. Ku laparain matanya berlinang, lalu gadis kecil itu pun menghilang. Seperti itulah banyak yang telah aku hentikan. Ku ajak bicara, sedangkan diriku tak dapat berbagi lukaku ke siapapun. Pertama kalinya ku temui kisah yang persis denganku, rasanya tak asing bagiku. Gadis kardigan kuning ini, aku berharap dengan kesini dapat menghapus lukaku yang semakin lama bertambah. Saat ku pulang ke rumah, tanpa sadar ku mengatakannya. Ku tak peduli padanya, yang ku ucapkan ke dirinya. Bahkan ku sendiri tak menyangka. Hei, hentikanlah! Bagaimana ku tak dapat menghentikannya? Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku, terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Baik, takkan ku lakukan sekarang. Gadis itu pun berpaling dan menghilang. Tiada seorang pun hari ini, hanya diriku sendiri. Tiada yang dapat menggangguku, bahkan tuh menghentikanku. Ku lepas kardigan kuningku dan ikat rambut kepangku. Sekarang gadis kecil ini kan melompat dari sini. Hei, hentikanlah! Bagaimana ku tak dapat menghentikannya? Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku, terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Saat hendak melepas sepatu, di atas atap ku jumpa gadis rambut berkepang dua. Ku berteriak padanya, "Hei, hentikanlah!" Tanpa sadar ku mengucapkannya, ku tak peduli padanya. Ku hanya merasa terganggu, dia mendahuluiku. Gadis itu berbagi kisahnya, cerita yang pernah ada. Kukira dialah takdirku, ku ingin dia cintaiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu, beraninya kau kemari mendahuluiku. Kau kecewa karena tak dapat yang kau mau. Kau beruntung tiada yang direnggut darimu. Kini
lakukan hari ini, tapi kembali terjadi. Ada gadis kecil di sana, lagi-lagi ku yang menghentikannya. Gadis itu berbagi kisahnya, terabaikan di kelasnya. Semua telah direnggut dariku, tiada tempat bagiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu, beraninya kau kemari mendahuluiku. Setidaknya kau dicintai, di rumahmu selalu ada makan malamnya mendukungmu. Ku lapadain matanya berlinang, lalu gadis kecil itu pun menghilang. Seperti itulah banyak yang telah aku hentikan, ku ajak bicara, sedangkan diriku tak dapat berbagi lukaku ke siapapun. Pertama kalinya ku temui kisah yang persis denganku, rasanya tak asing bagiku. Gadis kardigan kuning ini, aku berharap dengan kesini dapat menghapus lukaku yang semakin lama bertambah. Saat ku pulang ke rumah, tanpa sadar ku mengatakannya, ku tak peduli padanya yang ku ucapkan ke dirinya. Bahkan ku sendiri tak menyangka. Hei, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya, diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku, terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Baik, takkan ku lakukan sekarang. Gadis itu pun berpaling dan menghilang. Tiada seorang pun hari ini, hanya diriku sendiri. Tiada yang dapat menggangguku, bahkan tuh menghentikanku. Ku lepas kardigan kuningku dan ikat rambut kepangku. Sekarang gadis kecil ini kan melompat dari sini. Hei, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya, diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku, terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Saat hendak melepas sepatu, di atas atap ku jumpa gadis rambut berkepang dua. Ku berteriak padanya, hei, hentikanlah. Tanpa sadar ku mengucapkannya, ku tak peduli padanya. Ku hanya merasa terganggu, dia mendahuluiku. Gadis itu berbagi kisahnya, cerita yang pernah ada. Kukira dialah takdirku, ku ingin dia cintaiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu, beraninya kau kemari mendahuluiku. Kau kecewa karena tak dapat yang kau mau. Kau beruntung tiada yang direnggut darimu. Kini aku merasa lebih tenang, lalu gadis berkepang itu menghilang. Akan ku lakukan hari ini, tapi kembali terjadi. Ada gadis kecil di sana, lagi-lagi ku yang menghentikannya. Gadis itu berbagi kisahnya, terabaikan di kelasnya. Semua telah direnggut dariku, tiada tempat bagiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu, beraninya kau kemari mendahuluiku. Setidaknya kau dicintai, di rumahmu selalu ada makan malamnya mendukungmu. Ku lapadain matanya berlinang, lalu gadis kecil itu pun menghilang. Seperti itulah banyak yang telah aku hentikan, ku ajak
temui kisah yang persis denganku. Rasanya tak asing bagiku. Gadis kardigan kuning ini, aku berharap dengan kesini dapat menghapus lukaku yang semakin lama bertambah. Saat ku pulang ke rumah, tanpa sadar ku mengatakannya, ku tak peduli padanya yang ku ucapkan ke dirinya. Bahkan ku sendiri tak menyangka. Hey, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya. Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku. Terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Baik, takkan ku lakukan sekarang. Gadis itu pun berpaling dan menghilang. Tiada seorang pun hari ini, hanya diriku sendiri. Tiada yang dapat menggangguku, bahkan tuh menghentikanku. Ku lepas kardigan kuningku dan ikat rambut kepangku. Sekarang gadis kecil ini kan melompat dari sini. Hey, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya. Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku. Terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Saat hendak melepas sepatu, di atas atap ku jumpa gadis rambut berkepang dua. Ku berteriak padanya, hey, hentikanlah. Tanpa sadar ku mengucapkannya, ku tak peduli padanya. Ku hanya merasa terganggu, dia mendahuluiku. Gadis itu berbagi kisahnya, cerita yang pernah ada. Kukira dialah takdirku, ku ingin dia cintaiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu. Beraninya kau kemari mendahuluiku. Kau kecewa karena tak dapat yang kau mau. Kau beruntung tiada yang direnggut darimu. Kini aku merasa lebih tenang. Lalu gadis berkepang itu menghilang. Akan kulakukan hari ini, tapi kembali terjadi. Ada gadis kecil di sana, lagi-lagi ku yang menghentikannya. Gadis itu berbagi kisahnya, terabaikan di kelasnya. Semua telah direnggut dariku, tiada tempat bagiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu. Beraninya kau kemari mendahuluiku. Setidaknya kau dicintai di rumahmu. Selalu ada makan malamnya mendukungmu. Ku lapanain matanya berlinang. Lalu gadis kecil itu pun menghilang. Seperti itulah banyak yang telah aku hentikan. Ku ajak bicara, sedangkan diriku tak dapat berbagi lukaku ke siapapun. Pertama kalinya ku temui kisah yang persis denganku. Rasanya tak asing bagiku. Gadis kardigan kuning ini, aku berharap dengan kesini dapat menghapus lukaku yang semakin lama bertambah. Saat ku pulang ke rumah, tanpa sadar ku mengatakannya, ku tak peduli padanya yang ku ucapkan ke dirinya. Bahkan ku sendiri tak menyangka. Hey, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya. Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku. Terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Baik, takkan ku lakukan sekarang. Gadis itu pun berpaling dan menghilang. Tiada seorang pun
dari sini. Hei, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya? Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku. Terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Saat hendak melepas sepatu, di atas atap ku jumpa gadis rambut berkepang dua. Ku berteriak padanya, hei, hentikanlah. Tanpa sadar ku mengucapkannya, ku tak peduli padanya. Ku hanya merasa terganggu, dia mendahuluiku. Gadis itu berbagi kisahnya, cerita yang pernah ada. Kukira dialah takdirku, ku ingin dia cintaiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu. Beraninya kau kemari mendahuluiku. Kau kecewa karena tak dapat yang kau mau. Kau beruntung tiada yang direnggut darimu. Kini aku merasa lebih tenang. Lalu gadis berkepang itu menghilang. Akan kulakukan hari ini, tapi kembali terjadi. Ada gadis kecil di sana, lagi-lagi ku yang menghentikannya. Gadis itu berbagi kisahnya, terabaikan di kelasnya. Semua telah direnggut dariku, tiada tempat bagiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu. Beraninya kau kemari mendahuluiku. Setidaknya kau dicintai di rumahmu. Selalu ada makan malamnya mendukungmu. Ku lapadain matanya berlinang. Lalu gadis kecil itu pun menghilang. Seperti itulah banyak yang telah aku hentikan. Ku ajak bicara, sedangkan diriku tak dapat berbagi lukaku ke siapapun. Pertama kalinya ku temui kisah yang persis denganku. Rasanya tak asing bagiku, gadis kardigan kuning ini. Aku berharap dengan kesini dapat menghapus lukaku yang semakin lama bertambah. Saat ku pulang ke rumah, tanpa sadar ku mengatakannya. Ku tak peduli padanya yang ku ucapkan ke dirinya. Bahkan ku sendiri tak menyangka. Hei, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya? Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku. Terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Baik, takkan ku lakukan sekarang. Gadis itu pun berpaling dan menghilang. Tiada seorang pun hari ini, hanya diriku sendiri. Tiada yang dapat menggangguku, bahkan untuk menghentikanku. Ku lepas kardigan kuningku dan ikat rambut kepangku. Sekarang gadis kecil ini kan melompat dari sini. Hei, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya? Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku. Terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Saat hendak melepas sepatu, di atas atap ku jumpa gadis rambut berkepang dua. Ku berteriak padanya, hei, hentikanlah. Tanpa sadar ku mengucapkannya,
Ku tak peduli padanya, ku hanya merasa terganggu. Dia mendahuluiku, gadis itu berbagi kisahnya, cerita yang pernah ada. Kukira dialah takdirku, ku ingin dia cintaiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu, beraninya kau kemari mendahuluiku. Kau kecewa karena tak dapat yang kau mau. Kau beruntung tiada yang direnggut darimu. Kini aku merasa lebih tenang, lalu gadis berkepang itu menghilang. Akan kulakukan hari ini, tapi kembali terjadi. Ada gadis kecil di sana, lagi-lagi ku yang menghentikannya. Gadis itu berbagi kisahnya, terabaikan di kelasnya. Semua telah direnggut dariku, tiada tempat bagiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu, beraninya kau kemari mendahuluiku. Setidaknya kau dicintai di rumahmu, selalu ada makan malamnya mendukungmu. Ku lapadain matanya berlinang, lalu gadis kecil itu pun menghilang. Seperti itulah banyak yang telah aku hentikan. Ku ajak bicara, sedangkan diriku tak dapat berbagi lukaku ke siapapun. Pertama kalinya ku temui kisah yang persis denganku, rasanya tak asing bagiku. Gadis kardigan kuning ini, aku berharap dengan kesini dapat menghapus lukaku yang semakin lama bertambah. Saat ku pulang ke rumah, tanpa sadar ku mengatakannya. Ku tak peduli padanya, yang ku ucapkan ke dirinya, bahkan ku sendiri tak menyangka. Hei, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya? Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku, terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Baik, takkan ku lakukan sekarang. Gadis itu pun berpaling dan menghilang. Tiada seorang pun hari ini, hanya diriku sendiri. Tiada yang dapat menggangguku, bahkan tuh menghentikanku. Ku lepas kardigan kuningku dan ikat rambut kepangku. Sekarang gadis kecil ini kan melompat dari sini. Hei, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya? Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku, terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Saat hendak melepas sepatu, di atas atap ku jumpa gadis rambut berkepang dua. Ku berteriak padanya, hei, hentikanlah. Tanpa sadar ku mengucapkannya, ku tak peduli padanya. Ku hanya merasa terganggu, dia mendahuluiku. Gadis itu berbagi kisahnya, cerita yang pernah ada. Kukira dialah takdirku, ku ingin dia cintaiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu, beraninya kau kemari mendahuluiku. Kau kecewa karena tak dapat yang kau mau. Kau beruntung tiada yang direnggut darimu. Kini aku merasa lebih tenang, lalu gadis berkepang itu menghilang. Akan kulakukan hari ini, tapi kembali terjadi. Ada gadis kecil di sana, lagi-lagi ku yang menghentikannya. Gadis itu berbagi kisahnya, terabaikan di kelasnya.
Semua telah direnggut dariku, tiada tempat bagiku. Kau bercanda dengan alasan bodoh itu, beraninya kau kemari mendahuluiku. Setidaknya kau dicintai, di rumahmu selalu ada makan malamnya menunggumu. Ku lapar air matanya berlinang, lalu gadis kecil itu pun menghilang. Seperti itulah banyak yang telah aku hentikan. Ku ajak bicara, sedangkan diriku tak dapat berbagi lukaku ke siapapun. Pertama kalinya ku temui kisah yang persis denganku, rasanya tak asing bagiku. Gadis kardigan kuning ini, aku berharap dengan kesini dapat menghapus lukaku yang semakin lama bertambah. Saat ku pulang ke rumah, tanpa sadar ku mengatakannya. Ku tak peduli padanya yang ku ucapkan ke dirinya, bahkan ku sendiri tak menyangka. Hei, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya? Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku, terlalu menyakitkan untuk melihatmu. Baik, takkan ku lakukan sekarang. Gadis itu pun berpaling dan menghilang. Tiada seorang pun hari ini, hanya diriku sendiri. Tiada yang dapat menggangguku, bahkan tuh menghentikanku. Ku lepas kardigan kuningku dan ikat rambut kepangku. Sekarang gadis kecil ini kan melompat dari sini. Hei, hentikanlah. Bagaimana ku tak dapat menghentikannya? Diri ini tak berhak untuk melakukannya. Setidaknya pergilah dari hadapanku, terlalu